کہ امریکہ کی جانب سے یہ رقم اسرائیل کو کیوں دی گئی؟ جو اب نئی چیز جو اس فیکٹر ان ہوئی ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور پاکستان واحد اکثریتی ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہے، اور 170 سے زیادہ جوہری ہتھیار اور جوہری مواد جو ہے وہ لے جانے والا وار ہیڈ موجود ہے۔ ہمارے پاس اپرچونٹیز ماضی میں بھی بہت آتی نہیں ہے، اکنامک اپرچونٹیز، لیکن ہم ایگزیکیوٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد کینوس پر پوزیشن زیادہ کلیئر ہو گئی ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کس ملک کا کس کے ساتھ کتنا انٹرسٹ ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیں اگر خلیجی ممالک اور جنوبی ایشیا کو، تو یہاں پر سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن ابھی جو تازہ ایگریمنٹ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے اس کے بعد امریکہ کی جانب سے کیا اقدام اٹھایا جاتا ہے؟ امریکہ اسرائیل کو جنگی امداد کی مد میں $6 ارب دے رہا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ رقم اسرائیل کو کیوں دی گئی؟ اور یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کی پراکسی ہے، مگر اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ جب یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ڈر لاحق ہو گیا، کیا ایسی فکر میں مبتلا ہو گیا امریکہ کہ اسرائیل کو یہ امداد دینی پڑی، وہ بھی جنگی کیپیسٹی میں؟ دیکھیں، امریکہ کا جہاں تک اسرائیل سے تعلق ہے وہ اسے 1948 سے لگاتار امداد دے رہا ہے۔ 7 سے 8 ارب ڈالر اس کو ہر سال ملتے ہیں اور یہ اس کو ملتے رہیں گے۔ لیکن اس سے دیکھیں اس میں جو اب نئی چیز جو اس فیکٹر ان ہوئی ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور پاکستان کا جیسے آپ نے دیکھا ابھی تو ہم نے ہمارا جو ان کنونشنل نیوکلیئر جو ڈیٹرنس تھا اس پہ تو وہ آئے نہیں تھے مار کے حق میں۔ ہمارے کنونشنل جو کیپیبلٹی اسی کی جھلک سے ہماری جو میزل تھے اسی سے ہماری جو فائر پار تھی، ہم نے انڈیا کو ایسی اس کو مار پٹائی کہ وہ گھٹنے اس نے ہمارے آگے ٹیک دیے۔ اب امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہے گا، بٹ اب جو فیکٹر ان ہو گیا جیسے میں نے کہا پاکستان اور ان کا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، تو پاکستان اب سعودی عربیہ پہ کسی قسم کا اگر سٹرائک ہوتی ہے تو پاکستان پہ وہ سمجھی جائے گی، اور اگر پاکستان پہ ہوتی ہے تو وہ سعودی عربیہ پہ سمجھی جائے گی۔ جہاں تک امریکہ کی سپورٹ ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے، بٹ سعودی عربیہ کا دفاع جو ہے وہ قابل تسخیر ہے۔ میں اس میں یہ تھوڑا چیز ایڈ کرتا چاہوں، آپ کے میں گیسٹ کو سن رہا تھا کہ وہ امریکہ اور پاکستان کے رومانس کی بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، اسٹریٹجی میں اور ملکوں کے تعلقات میں رومانس کچھ نہیں ہوتا، یہ نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں۔ امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ الائنڈ ہے اسرائیل کے ساتھ، اور ہماری نیشنل انٹرسٹ الائنڈ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ اور باقی بھی اسلامی ممالک کے ساتھ، اور کشمیر کو آزاد ہونا اور پاکستان کا حصہ ملنا یہ بھی ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے، اور پاکستان کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرنا یہ بھی ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ویسے لوگ پہلے بھی انہیں لائٹر نوٹ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی پیوٹ ہے۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں اور پاکستان کی لوکیشن دیکھیں تو جیو پولیٹیکلی پاکستان آلموسٹ دنیا کے سینٹر میں آتا ہے۔ اس کے جنوب میں انڈیا ہے، جیسے آپ کو پتا ہے، اس کی آبادی 1.5 ارب کے قریب ہے۔ ہمارے اس کی طرف نارتھ ایسٹ کی طرف دیکھیں چائنا ہے، ان کی بھی آبادی تقریباً 1.5 ارب ہے۔ تو 3-3.5 ارب تو لوگ پاکستان کے ہمسائے ہیں، اور پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو آپ ملا دیں اور گوادر کے ساتھ ہم گیٹ وے بن جاتے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے۔ تو پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے یہ پاکستان کی امپورٹنس ہے۔ دوسرا، پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اس کو دنیا اگنور نہیں کر سکتی، اور پھر اوپر سے آپ اسلامی ممالک ہیں۔ اور تیسری چیز، پاکستانی جو افواج ہے اس نے اپنی بہادری، شجاعت اور پروفیشنل ایسیڈنسی یا کمپیٹنسی کا لوہا پوری دنیا میں منا دیا ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ یک جانب دو قالب ہے، یہ بہت بڑا ایک فورس ملٹی پلائر بن جاتا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستانی کا ہر فرد مجاہد ہے، ہر فرد فوجی ہے، اس سے پاکستان کا پاور پوٹینشل ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اب نئی چیز ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کا ہر آنے والے دن، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بہت جلدی ترقی کے منزلیں طے کرتا ہوا مضبوط سے مضبوط ہر آنے والے دن کے ساتھ ہوگا۔ اچھا طارق رشید صاحب، یقینی طور پر پاکستان ناقابل تسخیر ہے اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں دیکھا، لیکن میرا سوال شہزاد حسین بٹ صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا صرف اتنا ہی کافی ہے؟ کیونکہ جتنی سٹڈی میں نے کی تو مجھے تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ ڈیفنس اور اکانومی ہینڈ ان ہینڈ ہے۔ اگر ایک بھی چیز میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں
तो फिर हम पीछे ही रह जाते हैं। तो हम अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए क्या करेंगे? दुरुस्त कह रही है मुनीज़ मोइन साहबा, आप जो फरमा रही हैं ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं, मौशियत जुड़ी है और पाकिस्तान साथ जुड़ा है, सलाहियत जुड़ी है और पूरी दुनिया की सलाहियत जो है मनवा ली है आपने, यहां तक तो दुरुस्त है, मैं आपके साथ हूं। और पाकिस्तान वाहिद अक्सरियती मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार है और 170 से ज्यादा जौहरी हथियार और जौहरी मवाद जो है वो ले जाने वाला वार हेड मौजूद है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है तो ये सलाहियत अब सबको अय्यां हो गई है। बहुत सारी चीजें मेरे जनरल साहब और इनके दोस्तों ने छुपा के रखी हुई थी जो कि एयरफोर्स ने फिर बताई और इंडिया भी हैरान हो गया और सब ने मुंह में उंगलियां डाल ली है। मैं अभी भी दावा कर रहा हूं, नाज़रीन को खबर दे रहा हूं कि मुझे यकीन है कि मेरे जनरल साहब को तो मालूम है, लेकिन पाक फौज के पास अभी भी ऐसी को बहुत सारी चीजें हैं जो ये बना चुके हैं और जो ये सरप्राइज आने वाले वक्त में दे सकते हैं। दुनिया मोहतात रहे, किसी वक्त भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक ऐसा चीज सामने ला सकते हैं जिससे दुनिया पलट जाएगी। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ, मुआशरत की तरफ वापस जाना चाहता हूं। मुआशी एतबार से पाकिस्तान जो है उसको मजबूत करने के लिए मुनीज़े देखिए, आप सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सरमायाकारी को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने की बात आ गई है ना। ठीक है। अगर 25 अरब डॉलर की वो बात आ गई है, अब आपके जो मरकजी बैंक है इसमें डिपॉजिट 2 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर भी गौर हो रहा है सऊदीया की तरफ से। ये सारी चीजें आ रही है। लेकिन आखिरी 2 सेंटेंस है, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें तिजारत चाहिए। हम आपसे मिलकर तिजारत करना चाहते हैं और तिजारत से पाकिस्तान तरक्की करेगा, किसी से इंशाल्लाह ताला। वो जो एक दौर हुआ करता था ना कि हम बैक किया करते थे, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी कुछ, अब वो दौर खत्म हो गया है। अब हम कारोबारी लोग हैं, तिजारत करेंगे और इसका द होल क्रेडिट गोज टू हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की गयूर अवाम, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को इस स्टेज पे ले आया है जिससे अल्लाह की रहमत आ गई है। सलमान आबिद साहब, दिफाई मामलात में तो पाकिस्तान अपना लोहा मनवा चुका है, हम इस पर तफसीलन बात कर चुके हैं। लेकिन मैं वही बात करूंगी जिसका हवाला शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी दे रहे हैं। अगर हम आज भी IMF के बजट के ऊपर अपनी मईशत के दारोमदार को रखते हैं और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो क्रीम है, जो नौजवान नस्ल है, वो ज़रिया मुआश के लिए पाकिस्तान से बाहर जाती है, तो फिर हम माशी एतबार से तो पीछे ही हैं। मैं फिर वही बात करूंगी कि दिफाई और माशी एतबार दोनों पर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो हम माशी एतबार को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तो हमारी सारी डिपेंडेंसी IMF के ऊपर है और अभी हम जब लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं सैलाब के हवाले से, तब भी हमें IMF की अप्रूवल की ज़रूरत है। इस वक्त तो ये सिचुएशन है। कल क्या होगा उसका एक बड़ा अच्छा जवाब जो है अभी नजीब साहब ने दिया था पहले सेगमेंट में, कि अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अपने माशी कार्ड कैसे खेलता है और कैसे अपने माशी मामलात को एग्जीक्यूट करता है। प्रॉब्लम ये आती है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ माजी में भी बहुत आती नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन हम एग्जीक्यूट करने में नाकाम रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपको मानना पड़ेगा। आप जब तक पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप FBR के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप अपनी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, इसके नतीजे में फिर आप किसी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मौजूदा स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आप एग्जीक्यूट करने में आपको बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि इस वक्त जो हमने इंटरनेशनल सिनेरियो में अपना रोल बना लिया है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सऊदी अरब से भी आएंगी, बाहर से भी आएंगी, चाइना से भी आएंगी, अमेरिका से भी आ सकती हैं, बाकी जगह से भी आ सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम कितनी एग्रेसिव रिफॉर्म्स लेके आते हैं। अभी तक तो नहीं लाए। अभी आज की हुकूमत जो है वो तो नहीं ला सकी ना, माजी की किसी हुकूमत तो उस पर कोई काम किया है। ये एक चैलेंज है इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए कि हम आने वाले दिनों में, आने वाले अरसे में अपनी ये जो रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे थे वो कहाँ तक पहुँची हैं। अभी तक तो रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा। यही बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आपने उसको लिंक कर दिया इंटरनल रिफॉर्म्स के साथ,
तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल कर सके। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, रिफॉर्म्स पर काम करने की ज़रूरत है। जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे से पूरी दुनिया एक फिक्र में मुब गई है और पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में अपना लोहा बनवा लिया और वो सबने देखा मार्का हक की सूरत में। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब एक तकरीब से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि मार्का हक तो सबने देख लिया, लेकिन अब हमें मार्का तरक्की और मार्का टेक्नोलॉजी में भी अपना आप मनवाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने एक किताब द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में ये पढ़ा था कि डिफेंस और इकोनॉमी गोज हैंड इन हैंड। अगर एक में भी हम पीछे रह जाते हैं